المصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزال نورا من القدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد
الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناكبه محمد صاغه الرحمن بالنعم حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد صفوة البار وخيرته محمد طاهر من سائر التهم حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يدم حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الهادي من الظلم حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل سلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين
ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kitab Ad-Durarul Bahiyah halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala ankum ila an qala al-'ismatu min ad-dhalali la tatahaqqaqu illa bitamassuki bihim radhiyallahu anhu ma'al Qur'anil Karim. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawman fina khatiban bima'in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah fahamidallaha wa athna alayhi wa wa'adha wa dhakkara thumma qala amma ba'd ala ayyuhan nasu fa innama ana basharun yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujiba wa ana tarikun fikum thaqalaini awwaluhuma kitabullahi fihi al-huda wan nuru fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi fahatha ala kitabillahi wa raghaba fihi thumma qala wa ahlu baiti udhakkirukumullah fi ahli baiti udhakkirukumullah fi ahli baiti udhakkirukumullah fi ahli baiti faqala lahu Husain wa man ahlu baitihi ya Zaid alaysa nisa'uhu min ahli baiti qala nisa'uhu min ahli baiti walakin ahlu baitihi man hurima as-sadaqata ba'dahu qala wa man hum qala hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far wa alu Abbas qala kullu haula'i hurima as-sadaqah qala na'am. Wa min tariqi akhar an Zaid bin Hayyan an Zaid bin Arqam an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala wa inni tarikun fikum thaqalain ahaduhuma kitabullahi azza wa jalla huwa hablullah man ittaba'ahu kana 'ala al-huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah wa fihi faqulna man ahlu baitihi nisa'u qala la wa imullah innal mar'ata takunu ma'ar rajul al-'usra min ad-dahri thumma yudallikuha fatarji'u ila abiha wa qawmiha ahlu baitihi asluhu wa 'asabatuhu alladhina hurimu as-sadaqah ba'dahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama mempelajari dan membahas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita baca kitab An-Nasaihah Diniyah wal Wasaiyah Al-Imaniyah, kita baca terlebih dahulu yaitu kitab Ad-Durrar Al-Bahiyah bi Fadailil Itrah An-Nabawiyah wa Dzurriyyah biriwayat ahli sunnah as-sahihah al-mardiyah, yaitu yang berbicara tentang ahlul bait. Dan pada kesempatan hari ini, di pagi hari ini, kita masuk di halaman ke-23. Dikatakan di situ
al-ismatu minadh dhalali la tatahaqqaqu illa bitamassuki bihim radhiyallahu anhum ma'al Qur'anil Karim. Dikatakan al-isma maksum. Al-isma itu sifat maksum minadh dhalal, merupakan bagian dari keyakinan yang sesat. Jadi al-ismatu minadh dhalal. Jadi kemaksuman, sifat kemaksuman yang kita percayai dari Ahlul Bait ini merupakan salah satu sifat yang salah. La tatahaqqaq, tidak akan terwujud sifat kemaksuman itu illa bitamassuki bih, kecuali dengan berpegang dengan mereka para Ahlul Bait Rasul ma'al Qur'an Al-Karim, dengan diiringi dengan Al-Quran. Jadi ketika kita memegang Ahlul Bait diiringi dengan Quran, insya Allah akan menjadi maksum. Maksumannya terjaga dari kesalahan. Tapi kalau kita hanya megang Ahlul Bait tanpa memegang Quran, ini tentunya sifat kemaksuman atau terjaga dari kesalahan dan dosanya tidak mungkin. Nah, ini judul dari bab yang akan kita bahas. Yang pertama, al-isma. Apa sih isma itu? Isma bisa diterjemahkan dengan dua. Yang pertama artinya maksum. Al-isma itu maksum. Arti maksum itu terjaga. Yang pertama artinya terjaga dari kesalahan dan dosa. Jadi kadang-kadang kita dapati Ahlul Bait itu disifati sebagai orang yang apa? Maksum. Artinya terjaga dari kesalahan dan dosa. Ini adalah makna maksum atau al-isma. Yang kedua bisa diartikan al-isma, Ahlul Bait itu bersifat maksum, bukan berarti terjaga dari salah dan dosa, tapi mereka adalah orang yang paling pandai menjaga kesalahan dan dosa. Jadi bukan langsung dapat sifat, tetapi mereka sangat bisa menjaga supaya tidak jatuh pada apa? Kemaksiatan dan dosa. Itu kata al-isma. Nah, ini merupakan terjemahan. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, yang menerjemahkan isma itu adalah terjaga dari kesalahan. Jadi terjaga dari kesalahan. Adapun amat terjaga dari dosa dan kesalahan. Jadi tidak bahkan lupa. Jadi mereka ditambahkan dengan kata-kata lupa. Jadi menurut versi satu ini, yaitu yang menganggap seperti kaum Syiah mengatakan isma itu adalah para maksum bersifat, para imam bersifat maksum, artinya terjaga dari salah, dosa dan lupa. Jadi lebih apa? Lebih tinggi. Makanya ada yang mengatakan kemaksuman Ahlul Bait lebih tinggi dari para nabi nanti, karena nabi ada lupanya. Mereka tidak ada lupa. Ini tentunya lebih apa? Tapi kaum Syiah yang modern, mereka mengatakan Ahlul Bait itu tidak maksum, tapi mereka orang yang selalu menjaga dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, sehingga mereka tidak terjatuh. Jadi tidak terjatuhnya kemaksiatan kepada Ahlul Bait itu karena usaha mereka, bukan langsung sifat dari apa? Dari Allah. Intinya kalau ahli sunnah mengatakan isma itu adalah sifat terjaganya Ahlul Bait. Ini tentunya yang dipahami ahli sunnah yang mengatakan la tatahaqqaq, tidak akan terjadi. Ini tidak betul. Yaitu isma itu adalah orang yang terjaga dari perbuatan salah dan dosa. Intinya itu ahli sunnah. Tapi kalau Syiah tadi ada yang menerjemahkan seperti ahli sunnah, tapi yang modern mengatakan mereka tidak terjaga, tapi mereka orang yang paling berusaha untuk menjaga apa? Perbuatan salah dan dosa dan berhasil. Artinya maksum juga, tapi maksumnya itu dari apa? Dari usaha, bukan dari langsung dari Allah. Tapi Syiah yang agak tidak modern tadi, yang apa? Yang zaman-zaman yang dulu ini kebanyakan Syiah itu mengatakan ahli sunnah itu memang sifatnya maksum seperti para nabi, sudah maksum. Bahkan yang dulu yang ekstrim lebih dari nabi, karena mereka terjaga dari salah dan dosa bahkan lupa. Berarti lebih dahsyat lagi daripada ini, namanya hulu ekstrim. Syiah yang ekstrim. Kalau hari ini tentu yang pengarang adalah dari ahli sunnah. Ini kitab yang ngarang adalah ahli sunnah. Makanya dia mengatakan al-ismatu minadh dhalal.
keyakinan sifat isma, kemaksuman kepada Ahlul Bait itu adalah keyakinan yang salah, dolak, sesat. La tatahaqqaq, tidak akan terwujud illa bitamassuk bihim ma'al Qur'an, kecuali kalau kita berpegang dengan mereka diiringi dengan Al-Qur'an. Makanya beliau mengatakan tidak disebutkan tentang kemuliaan Ahlul Bait kecuali diiringi dengan Al-Qur'an. Selalu, salah satunya yang pertama beliau sebutkan hadis dari Zaid bin Arqam. Dikatakan di situ dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Arqam dia berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah pernah berdiri. Yauman, yaitu suatu hari. Jadi Rasulullah pernah suatu hari berdiri, yaitu di mana? Yauman, dia dikatakan fina khatiban, yang saat itu berdiri di depan kami berkhutbah. Jadi karena Rasulullah berdiri, kadang memberikan nasihat dengan di depannya ada beberapa orang. Atau kadang Rasulullah berbicara di depan orang dalam keadaan duduk. Tapi ini Rasulullah berdiri di depan kami dalam keadaan khatib. Berarti yang hadir itu bukan satu, bukan 10 khatib. Kalau sedang khutbah berarti apa? Namanya khatib paling sedikit 40 kalau mazhab Syafi'i. Kalau di bawah itu maka tidak disebut khatib, bagi biasa. Seperti ini nggak khatib ini begini karena jumlahnya nggak banyak dan duduk. Kalau khatib itu berdiri, makanya syarat khutbah Jumat, salah satu syarat sahnya adalah apa? Qiyam. Dia harus apa? Berdiri. Berarti kalau berdiri itu jumlahnya banyak di depan orang ramai. Makanya hadis ini tidak bisa diingkari. Tidak bisa diingkari. Nggak ada yang mengatakan ini hadis apa? Lemah. Makanya ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak diriwayatkan Bukhari tapi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkari kemuliaan Ahlul Bait. Kenapa? Karena diucapkannya bukan di 1, 2, 3, 10 orang, tapi di depan apa? Yang lebih dahsyat lagi, yud'a ghumman, tempat waktu Rasul ceramah itu disebut ghum, yaitu ghamman atau ghumman. Lokasinya baina Makkah wal Madinah. Lokasi wilayah ghumman itu di mana Rasul berkhutbah antara kota Mekah dan Madinah. Ini cerita ini bukan hanya Zaid bin Arqam, cuma yang meriwayatkan Zaid bin Arqam sampai ketulis kepada rawi-rawi lain sampai ke Imam Muslim dan yang lain. Tapi ini mengungkapkan kejadian ini benar-benar terjadi dan di depan orang banyak, bahkan disebutkan dengan detail ceritanya. Waktu itu Nabi berkhutbah di wilayah Qum. Qum itu lokasinya berada di kota Mekah, antara kota Mekah dan Madinah. Kapan waktunya nggak disebutin, tetapi seluruh ulama sepakat nanti kalau kita baca asbab al-wurud riwayat hadis ini setelah Haji Wada. Jadi Rasulullah ceramahnya ini setelah Haji Wada, artinya belum sampai ke Madinah. Setelah haji di Mekah, Rasulullah pulang, belum sampai Madinah, sampai di wilayah Qum atau Rum, di situ Rasulullah berkhutbah. Berarti yang hadir bukannya 100, bukan 200, bisa jadi apa? Ribuan. Karena yang haji bersama Nabi, kata Imam Ahmad bin Hajar Asqalani di dalam penjelasan beliau, yang ikut haji bersama Nabi di Haji Wada itu sekitar 110.000. Jadi yang ikut haji bersama Nabi di Haji Wada 110.000. Jadi cukup apa? Cukup banyak sekali zaman dulu. Kalau zaman sekarang haji ini 3 juta, 4 juta. Tapi zaman dulu 110.000 itu sudah jumlah yang sangat besar. Tapi Nabi Muhammad punya, kata para ulama itu punya mukjizat. Salah satunya, beliau kalau bicara 110.000 orang itu dengar semua. Rasulullah tidak perlu teriak. 110.000, kalau aku bayangin
kumpul di sini, kira-kira cukup mana? Monas kan? Di Monas, tapi nggak pakai mic. Dan Rasulullah bilang, dikatakan seluruh ulama tidak ada yang tidak dengar kalau Nabi bicara. Rasulullah naik berdiri bicara 110.000 dari ujung sampai paling depan, sama dengar seperti yang paling depan suara Nabi Muhammad. Ini salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW. Dan tidak ada satu pun yang bicara kalau Nabi bicara. Ini mukjizat. Kita jumlah 30 pakai mic gede begini, masih ada yang akan dengar. Apa tuh kata Ustaz? Masih akan dengar juga. Beda alma kita. Mungkin ya tentunya karena yang berbicaranya sekelas Rasulullah SAW, yang mendengarnya sekelas sahabat. Seandainya ada kita di lapangan sini aja 3.000 orang, kalau modelnya kayak sahabat, itu bisa kedengeran tuh, karena semuanya konsen. Karena kalau orang konsen itu lebih apa? Lebih peka. Kadang-kadang di balik tembok aja kalau kita konsen bisa didengar di belakang pintu. Kedengeran tuh, padahal tapi dengan konsen. Ada yang ngomong berdua, dengar tuh. Seandainya setiap taklim model kayak begitu, wah, antum konsen kayak begitu, setitik batuk dikit pada dengar semuanya. Karena konsennya kayak begitu. Itu para sahabat luar biasa. 110.000 Nabi kalau bicara semuanya. Ini khutbah di Ghadir Gham, yang kita sebut dengan Ghadir Gham atau sudah disebut Gham. Tempatnya antara Mekah dan Madinah. Karena Rasulullah habis haji, selesai haji Rasulullah pulang. Yang pulang itu enggak cuma pisah di Mekah. Di antara 100.000 itu orang Mekah mungkin nggak ikut. Orang Yaman banyak yang nggak pulang ke Yaman, ikut dulu ke Madinah. Jadi di sini bukan hanya orang Madinah saja yang pulang ke Madinah, tapi beberapa orang apalagi yang arahnya searah dengan Madinah, mereka ikut dengan Nabi. Dari Madinah aja hampir 15.000 yang ikut haji, 15.000. Belum lagi dari apa? Berarti ribuan yang lagi Rasulullah ceramahin. Makanya saya bingung kalau ada apalagi sekelas ustaz, belum pernah dengar hadis ini. Ini bingung kita, kecuali hadisnya ini dibawa sama Nabi dengan satu orang diam terus ngomong, itu mungkin ada yang nggak dengar. Ini khutbah seorang apa ustaz tidak boleh tidak tahu hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini yang pertama Sahih Muslim, yang kedua kejadiannya di depan umum, ceramah dan menjelang akhir hayat Nabi. Karena setelah haji wada sekitar 83 hari kemudian Nabi meninggal. Berarti kan sudah akhir hayat Rasulullah SAW. Rasulullah berbicara ini. Yud'a disebut atau dikenal Humman. Itu pakai Humman, ini nama tempat. Lokasinya baina Makkah wal Madinah, antara Mekah dan Madinah. Jadi dengan kita tahu ini kejadiannya setelah haji wada, makanya dari Mekah ke Madinah berarti menuju apa? Madinah setelah haji. Karena kalau kita tidak tahu, ngapain di Ghadir Gham atau di Humman ini? Ternyata dia adalah setelah selesai melaksanakan ibadah haji dari Mekah menuju Madinah. Di dalam khutbahnya, fahamidallaha wa athna alaih. Rasul memuji Allah, mengucapkan hamdalah dan memuji Allah. Wa wa'adha wa dzakar. Beliau memberikan nasihat dan mengingatkan. Tsumma qala, kemudian dia bersabda. Jadi bukan hanya ini saja nasihatnya, ada beberapa nasihat yang diingatkan oleh Nabi. Di antara nasihat tadi Rasulullah mengucapkan amma ba'd, ala ayyuhan nas innama ana basyarun yusiku ayyatiya rasul rabbi fa ujiba. Wahai kaum muslimin, sudah dipanggil ayyuhan nas, ini umum. Wahai orang-orang muslimin, wahai muslimat, karena di situ juga ada muslimat. Tapi memang kalau muslimin muslimat di dalam satu gabung, maka yang dipakai adalah biasanya apa umum, ya ayyuhan nas. Atau kalaupun dipakai cukup assalamualaikum. Enggak usah pakai, kadang-kadang kita disuka dengan assalamualaikum waalaikumna, itu ditambahin apa? Assalamualaikum waalaikumna, itu suka salam untuk kalian yang laki-laki dan juga untuk apa?
perempuan. Itu sebenarnya nggak pas. Nah, itu kayak belajar bahasa itu sebenarnya. Jadi cukup aja assalamualaikum, nggak usah pakai apa waalaikumsalam. Kalau anak santri nggak apa-apa, itu biasa untuk latihan apa. Tapi kalau kita ceramah, maaf, nggak usah pakai assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu karena assalamualaikum udah masuk ke dalamnya apa. Laki-laki kan suka sering dengar ya ada yang apa assalamualaikum waalaikumsalam, itu seakan-akan kalau nggak ngerti, nah ini benar nih ceramahnya karena di sana perempuan juga. Jadi apa assalamualaikum untuk laki-laki, waalaikumsalam untuk apa perempuan. Sebenarnya nggak usah, sama seperti antum masuk ke rumah, di situ ada suami, ada istri, ada anak, nggak usah assalamualaikum waalaikumsalam. Mau saya cukup aja assalamualaikum. Mau ada apa? Tapi kan di situ perempuannya ada 20, laki 1, tetap aja assalamualaikum. Yang penting ada apa? Sudah 1, makanya assalamualaikum. Setelah Rasulullah mengucapkan salam, kemudian Rasulullah mengatakan ayuhan nas, ala ayuhan nas. Bukankah wahai kaum muslimin, innama ana bashar, bukankah saya ini adalah seorang bashar, manusia. Tapi nanti baca lagi surat Al-Kahfi di ayat 110 yang terakhir. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Itu kan Al-Kahfi 110 terakhir, ayat terakhir surat Kahfi. Innama ana basyarun mithlukum. Innama ana basyarun mithlukum. Tapi kalau ayat dibacanya kan apa? Begitu. Cuma kalau di dalam bahasa kita baca nanti bingung. Qul innama ana basyarun mithlukum. Itu nanti wabsat salah baca Qurannya. Enggak pakai apa? Mimnya enggak. Iya itu kita maksudnya dalam penjelasan. Tapi kalau baca tentunya qul innama ana basyarun mithlukum itu kan. Tapi kalau dalam ceramah juga jangan ayatnya dibaca dengan ikhfa idgham maqlub. Nanti jadi apa? Jadi unik. Atau baca hadis. Kadang-kadang ada juga baca hadis kayak baca ayat. Ya ayyuhan nasu innam ana baru bingung ini. Ana basyarun yusikum. Ini ayat beda, sholawat beda, apa? Hadis beda. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakan aku ini adalah manusia seperti kalian. Qul innama ana basyarun mithlukum. Innama kan tahsir apa? Hasan. Ada hasan. Innama tidak lain dan tidak bukan ana basyarun mithlukum. Saya ini manusia seperti apa? Kalian. Tapi jangan sampai di situ, ditulis lagi yuha ilayya. Telah diberikan wahyu kepada saya. Ini yang bikin beda. Jangan sampai kita Nabi Muhammad kan manusia biasa. Iya, tapi dikasih wahyu. Ketika dikasih wahyu, manusia itu nggak jadi manusia biasa lagi karena sudah dikasih wahyu. Jangankan wahyu. Ini pula dimuliakan. Kenapa? Ustaz. Karena ada ilmu, karena punya kemuliaan, karena punya sesuatu yang lebih, maka dia dilebihkan di depan yang lain. Allah katakan ya fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah tinggikan orang yang berilmu. Jadi orang itu akan berbeda ketika dia punya ilmu. Padahal ilmu yang dia pelajari itu yang pertama didapat dengan belajar. Yang kedua belajarnya dari guru ke guru dari manusia. Yang ketiga, ilmu gak jadi jaminan orang itu selamat. Itu aja udah ditinggiin. Ya fa'illahu alladziina aamanu minkum. Bahkan bukan hanya orangnya saja yang dimuliakan. Semua yang berkaitan dengan orang yang berilmu naik. Sendalnya dibedakan. Sendal ustaz ditaruhnya beda. Gak disamain. Padahal murah sendalnya. Muridnya lebih banyak bagus-bagus, tapi dibedakan. Kalau pakai motornya pakainya khusus. Walaupun tahunnya tahun tua, tetap namanya Ustaz berganti. Sendal Ustaz hilang heboh. Sendal Ustaz hilang rame. Viral urusannya. Tapi kalau sendal jamaah hilang, ngomong. Nyari enggak dia. Kenapa? Ilmu aja yang membuat apa? Bagaimana kalau Nabi Muhammad bukan dapat ilmu biasa, dapat wahyu. Wahyu itu nggak pakai belajar, benar-benar apa? Hibah, pemberian dari wahbah, pemberian langsung dari Allah.
gurunya Allah langsung. Bagaimana enggak? Beda udah. Makanya jangan disamain. Ini kadang-kadang ketika kita nyebut Nabi Muhammad akan di manusia biasa. Itu aja doang dilihat ngantuknya, dilihat laparnya. Ini tentunya berbeda. Itu dari sisi apa? Kemuliaan secara zahir, yaitu secara belakangnya. Jadi bukan hanya zahir, tapi dari segi belakangnya Nabi beda dengan kita. Kalaupun sehebat apapun kita, itu kemuliaan lewat usaha. Nabi nggak pakai. Kalaupun sehebat apapun kemuliaan kita dari makhluk, kalau ini dari Khalik. Tapi pakai perantara, ya perantaranya Jibril. Kalau antum perantaranya YouTube, kan beda. Perantaranya orang, perantaranya buku. Kalau ini langsung apa? Malaikat Jibril perantaranya, sumbernya dari Allah. Makanya beda. Ditambah sifat kemanusiaannya pun beda. Inni lastu kahayatikum, kata Rasul. Aku tidak sama keadaan seperti kalian. Jadi di sini secara umum Nabi bilang ana basyar, saya manusia. Tapi dari sisi belakang dikasih wahyu. Dari sisi kemanusiaannya Nabi juga ada perbedaan. Waktu inilah stukahayatikum kan Nabi waktu itu gara-gara sahabat mau puasa wisok. Maghrib batal. Dia mau puasa lagi, kata Rasul jangan. Batal, sudah maghrib batal, tidak boleh nyambung. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kami melihat Anda puasa wisok. Inilah stukahayatikum. Aku nggak sama kalian. Innama at'amani Allah. Allah telah memberikan apa? Makan sama saya. Nggak kelihatan makannya. Tiba-tiba harus kenyang. Itu bisa. Kalau kita nggak bisa. Atau nggak kelihatan makannya. Tapi di belakang makan tadi. Kadang-kadang antum nggak makan. Nggak kelihatan di belakang. Bukannya apa? Bukan innama at'amani Allah. Kalau Nabi nggak kelihatan emang nggak pakai makan emang. Tapi dikasih apa? Ini arakum min wara'i dhahri. Nabi waktu merapikan shaf, sebelum takbir Rasulullah bilang sungguh arakum min wara'i dhahri. Aku bisa melihat kalian di belakang pundak. Rasul bisa melihat apa? Dari belakang. Dia melihat ke belakang seperti dia melihat apa? Ke depan. Oh, terlalu banyak perbedaannya. Maka jangan sampai salah paham nama ana basyar kemudian apa? Disamakan Nabi Muhammad dengan manusia biasa. Muhammadun basyarun wa laysa kalbasu hajarun wa huwa kal yaguti. Nabi Muhammad manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Kalau manusia itu batu, maka Nabi Muhammad adalah batu intan permata. Sama-sama batu tapi beda jenisnya. Batu kayak model kita ini setrap juga, cuma harganya sejuta. Tapi kalau Nabi Muhammad batunya itu batu intan permata, segini aja udah bisa beli truk. Jadi beda itu ya, jangan disamakan. Innama ana basyar yusiku, hampir-hampir saja dikhawatirkan ayat dia Rasul Rabbi, akan datang Rasul utusan Allah, maksudnya malaikat Nuh. Rasul Rabbi maksudnya utusan Allah adalah malaikat Nuh. Dikhawatirkan hampir saja. Rasul memang udah tahu karena setelah khutbah ini hitungannya nggak sampai 3 bulan, 2 bulan lebih harus meninggal. Makanya dia sudah tahu. Dan ini salah satu menunjukkan bahwa Nabi itu berbeda dengan kita. Yang pertama, dia sering dikasih tahu sama Allah apa yang akan terjadi. Kalau kita kagak, sekali tahu ngeramal, nebak-nebak, apa namanya itu? Bukan prediksi, ngeramal. Kalau Nabi enggak, yusiku, sebenarnya Rasulullah udah tahu, yusiku ayat dia Rasul Rabbi. Hampir saja aku khawatir nih, nanti akan datang utusan Tuhan, utusan Allah. Siapa itu? Malaikat Al-Maut. Nah, ini sudah diketahui bahwa Rasul akan meninggal, dia tahu. Bahkan ini hanya hitungan 2 bulan lebih Rasulullah ternyata meninggal dunia. Nah, ini apa menunjukkan perbedaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Terus dijawab lagi, fa'ujiba, saya jawab tuh utusan Tuhan, saya jawab utusan Allah, saya jawab malaikat maut, saya jawab. Berarti Rasulullah mau meninggal. Kalau Rasulullah nggak jawab, Rasulullah nggak meninggal. Karena semua Nabi itu kalau mau meninggal ditawarin dulu. Malaikat maut itu rohsah. Malaikat maut itu minta apa? Rohsah. Untuk nyambut nyawanya itu permisi. Kalau antum masalah
Nah, mau kalau rok sosial nggak dikasih rok sosial terus sama pasti. Yang modelnya bernama dunia. Saat anak mau cabut, jangan dulu, tar aja udah badin dulu gitu bukan. Semua maunya badin. Kalau Nabi enggak, ketika Rasul justru mereka maunya apa? Cepat, karena mereka betul-betul sudah apa? Dunia ini cuman lewat dan mereka merindukan bertemu dengan Allah. Makanya dibilang fauji, Pak. Aku khawatir aku jawab. Nabi cuma nggak ngomong. Sebentar lagi kalau bahasa kasarnya, sebentar lagi saya datang, sebentar lagi saya mau meninggal. Ini makanya saya kasih wasiat. Cuman bahasa, nah kalau kayak begitu sahabat nanti apa? Geger, uling semuanya, Nabi meninggal. Tapi Rasulullah dengan bahasa Yushiku ayati Rasul Rabbi fauji. Aku khawatir sebentar lagi akan datang utusan Allah dan aku menjawab utusan itu. Wa ana, oleh karena itu saya tarikun meninggalkan fikum dalam kehidupan kalian ini sakalai, dua perkara. As-sakalai yaitu dua perkara yang berat. Sakil ya, sakil itu berat. Sakalai itu dari sesuatu yang berat. Aku titipkan kepada kalian dua perkara yang berat. Maksudnya agung, mulia. Bukan enteng nih, ini bukan masalah remeh, ini masalah sangat besar, sangat berat. Karena kata-kata sakalai, saking berat, jadi nggak semua orang bisa apa? Bawa. Bukan masalah remeh. Kalau masalah remeh semuanya bisa bawa. Tapi ini masalah saking. Ini in ana tariku fikum sakalai. Saya akan tinggalkan untuk kalian dua perkara yang berat. Kata-kata ini menunjukkan nggak semua orang bisa memegangnya. Hanya orang-orang yang imannya apa? Kuat bisa pegang. Hanya orang-orang pilihan yang bisa megang dua perkara ini. As-sakalai. Awwaluhuma, yang pertama, yang berat ini yang pertama yang harus kalian pegang apa? Kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Ini masalah yang berat. Dan ini harus kita pegang. Dan ini adalah dua wasiat Rasul. Yang pertama adalah Kitabullah. Kita disuruh gak boleh lepas dari Al-Qur'an. Kitabullah. Fihi, kenapa sakalai? Kenapa Kitabullah ini berat? Karena di dalamnya huda. Karena di dalamnya ada petunjuk. Wan nur, cahaya. Yaitu ada petunjuk dan cahaya. Petunjuk untuk kalian bagaimana cara hidup yang baik, bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan, bagaimana cara untuk mendapatkan keselamatan, itu adanya di dalam Al-Quran. Wan nur, dan cahaya. Dengan cahaya ini kamu bisa tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus dihindari, mana yang harus didekati. Itu adalah nur, cahaya. Terus fakhudhu, peganglah, ambillah bi kitabillah, dengan kitab Allah, wastamsiku bih, pegang erat. Jadi kata Nabi Muhammad, aku kasih kalian dua wasiat yang sangat berat. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang sangat berat, yaitu yang pertama Al-Quran. Peganglah Al-Quran dengan benar, khudhu wastamsiku, pegang, ambil, pegang dengan erat. Itu adalah Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu ada al-huda wan nur. Karena di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Fahassa ala kitabillah. Lalu Nabi hassa, mendorong untuk apa? Berpegang dengan kitab Allah. Wa raghaba fi, dan memotivasi untuk mencintai, berpegang dengan Al-Quran. Hassa, raghab ini hampir sama. Hassa yahussu itu apa? Menyuruh. Raghaba yuraghibu fi, menyeritakan untuk mencintai. Itu wa raghaba fihi. Kalau raghaba itu menganjurkan benci. Kalau raghaba fi menganjurkan untuk mencintai. Raghibaan dan raghiba fi itu beda. Raghibaan itu benci, raghiba fi cinta. Wa raghaba fi, dan Rasulullah memberikan motivasi, dorongan supaya kita mencintai Al-Quran. Tsumma qala, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ahlu baiti, dan keluargaku. Ini termasuk sakil.
Ini termasuk perkara yang apa? Berat. Wa ahlu baiti, dan keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian dengan nama Allah terhadap keluargaku, di dalam masalah keluargaku. Rasul nggak bilang udzakirukum fi ahli baiti, tapi kalian menyebut nama Allah. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian dengan nama Allah, dengan bersaksi kepada Allah sebagai saksinya terhadap keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Diulang sampai berapa? 3 kali. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian dengan nama Allah sebagai saksi, jagalah keluargaku, jagalah keluargaku, jagalah keluargaku. Diulang sampai 3 kali oleh Rasulullah SAW. Para sahabat seperti Zaid bin Arqam dan yang lainnya, wah ini nggak main-main ini tentang apa? Ahlul bait. Rasul bilang tsaqalain. Makanya nggak setiap orang bisa tentang memegang ini. Kenapa? Kalau Al-Quran megang berat, tapi banyak yang megang Al-Quran. Kenapa? Karena ada manfaatnya yang dia dapat. Hudan wa nur. Orang itu bisa megang Quran. Banyak orang-orang megang Al-Quran muslimin. Bahkan rumah-rumah tahfidz di mana-mana Quran banyak. Kenapa? Karena di situ ada hudan, ada nur. Karena kebutuhan dia supaya dia dapat petunjuk. Kebutuhan dia supaya dapat cahaya. Tapi yang jadi masalah ahlul bait. Nggak ada faedah yang dia dapat dari ahlul bait. Tapi disuruh megang, ini yang ribet. Kita disuruh mencintai dan berpegang dengan sesuatu, tapi kita nggak merasakan sesuatu itu memberikan apa? Kebaikan. Itu yang ribet. Kalau kita disuruh megang sesuatu, disuruh mengikuti sesuatu, tapi ada faedah, itu bisa. Itu saya ingat sama kalau orang apa? Kalau saya ngajar nih, itu orang-orang main pajak itu ribet. Paling susah urusan pajaknya deh. Kita disuruh ngambilin duit orang, tapi nggak ada yang bisa kita kasih sama dia, makanya susah. Disuruh bayar, apa yang saya peroleh? Begitu aja sama aja, nggak boleh nggak bayar pajak, sama aja. Itu yang ribet nanti. Tapi kalau kita ngambil orang duit tapi dikasih ini, dapat ini, itu teman. Ada yang diambil tapi apa? Dikasih. Kita jual kitab, itu bisa. Datang orang kasih duit, kita kasih. Itu orang mau semangat bayar karena dapat apa? Cuman yang jadi masalah bayar, cuman nggak dapat apa-apa, cuma dijin doain doang. Ya ini agak susah. Makanya kalau bahasa kita minta sedekah sama jual barang, gampangnya jual barang. Karena dia ngeluarin duit, ada yang dapat. Tapi kalau dia suruh ngasih duit, kita doain doang biar dapat berkah. Itu agak apa? Hanya orang pilihan doang tuh yang mau ngeluarin duit untuk dapat berkah. Tapi ngeluarin duit, dapat makanan banyak. Ada yang sampai ngeluarin 100 juta, tapi dapat mobil. Mau dia ngeluarin duit 100 juta, karena apa? Baliknya mobil. Dapat ngeluarin duit 300 juta, dapat kontrakan, mau dia. Kenapa? Karena ada timbal baliknya. Kamu pegang Quran, ada hudan, ada nur, ada petunjuk, keselamatan, ada, mau dia. Makanya kalau nggak mau pegang Quran mah kebangetan. Udah apa? Ada faedahnya, perintah lagi. Tapi yang jadi masalah mencintai ahlul bait. Kagak ada apa? Jaminan kamu yang mencintai ahlul bait. Nih, dapat apa? Dikasih tok makanan, nggak ada. Ini yang bikin apa? Berat. Makanya orang mencintai dan mengamalkan Al-Quran, pegang Al-Quran banyak, tapi mencintai ahlul bait nggak semua orang apa? Bisa. Karena ada perintah tapi nggak ada timbal balik. Maaf, timbal balik dalam artian secara tauhid. Tentunya pasti ada. Karena mencintai, melaksanakan perintah Allah pasti ada pahalanya. Pasti ada, tapi urusannya kagak kelihatan nih urusannya nih. Kalau Quran kan ada petunjuk, ada hudan. Di sini kamu kalau mau selamat begini, itu kan ada. Tapi di ahlul bait tidak ada. Ini makanya ahlul bait ini termasuk salah satu perkara yang diingatkan dan ini berat. Berat bagi siapa? Bagi orang yang selalu pengennya kelihatan. Misalkan saya ikut ahlul bait, mestinya ada dong imbalannya. Apa nih ahlul bait begini-begini. Ini masalahnya kagak ada. Aku ingatkan kalian terhadap keluarga ku ahlul bait. Aku ingatkan terhadap ahlul bait. Diulang 3 kali tapi nggak ada apa? Sesuatu yang dia dapat. Makanya ini disebut apa? Tsaqalain.
sesuatu yang berat. Makanya tuh jangan kaget kalau ada orang sama Quran Sat, masya Allah dia. Tapi Ahlul Bait enggak, iya karena Quran ada faedah. Ahlul Bait enggak kelihatan apa faedahnya. Tapi kalau ada orang yang sama Ahlul Bait juga, wah itu kelasnya luar biasa. Berarti dia mengikuti perintah Allah. Mau ada faedah, nggak ada faedah, yang penting perintah Allah, baru dia bisa menjalankan itu. Makanya kata para ulama, mencintai Ahlul Bait hanya orang-orang yang betul-betul ikhlas khusus. Tapi kalau masih ngarep, bukan. Ini bukan cinta. Cinta itu yang tidak berharap. Wah ini kalau kata orang sekarang, yang namanya cinta itu apa? Udah nggak ngelihat kebendaan lagi, namanya cinta. Lalu cinta, nggak ngelihat kaya, nggak ngelihat miskin. Cinta, nggak ngelihat cantik, ganteng, udah nggak ngelihat cinta. Semua kalau dicinta udah apa? Nggak lihat jabatan, nggak lihat, itu namanya cinta. Makanya ini nggak sembarangan. Dan cinta ini sesuatu yang nggak bisa dipaksakan. Ini masalahnya. Nggak bisa dipaksain. Kalau antum nggak doyan makanan, dipaksain bisa juga dimakan, walaupun enak-enak dimakan juga. Nggak doyan minuman, dia minum. Aduh saya nggak pernah minum biasa, udah cobain aja. Saya nggak doyan, udah cobain, cekokin, minum juga. Tapi kalau cinta nggak bisa. Antum paksain supaya saya cinta sama si fulan, orang nggak suka, susah. Ini susah masalahnya. Makanya ya kalau cerita Ahlul Bait nggak ada hak untuk apa memaksa orang lain cinta kepada diri. Nggak ada hak, dan memang tidak bisa, mau dipaksain nggak bisa. Itu adalah apa? Cinta. Makanya berpegang dengan Ahlul Bait dan Al-Quran ini perkara yang berat. Dan namanya kata-kata berat yaitu harus orang-orang yang memang khusus, tidak sembarangan. Faqala lahu Husain, perawi salah satu perawi hadis ini bilang, wa man ahlu baiti ya Zaid, wahai Zaid bin Arqam, siapa sih yang dimaksud dengan Ahlul Bait? Alaysa nisa'u min ahli baiti, bukankah istri-istrinya Nabi juga Ahlul Bait? Qala nisa'uhu min ahli baiti, iya istri-istrinya termasuk Ahlul Baitnya. Walakin akan tetapi Ahlul Baiti yang dimaksud dengan Ahlul Bait di ayat ini man, atau di hadis ini, man hurima shadaqah ba'dahu, siapa yang diharamkan sedekah setelahnya. Sedekah di sini maksudnya adalah zakat. As-shadaqah, karena dalam syariat Islam sedekah ada dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Yang diharamkan di sini adalah sedekah wajib. Sedekah wajib itu zakat, baik zakat harta, zakat tijarah, pokoknya zakat yang wajib, yang sunnah tidak. Kalau wamanhum, lalu siapa mereka yang diharamkan bayar apa menerima zakat yang wajib itu? Mereka itu alu Ali, keluarga Ali bin Abi Thalib, wa alu Aqil, dan keluarga Aqil, wa alu Ja'far, dan keluarga Ja'far, wa alu Abbas, dan keluarga Abbas. Qal kullu haula'i hurima shadaqah, semua itu diharamkan sedekah. Qala na'am, iya. Nah, jadi di sini istri-istrinya termasuk Ahlul Bait, tetapi khusus ayat ini adalah untuk Ahlul Bait yang diharamkan sedekah. Nah, di hadis setelahnya itu sama, an min tariqin akhar an Zaid bin Hayyan an Zaid bin Arqam, Nabi Muhammad bersabda, ala wa inni tariku fikum thaqalain, sungguhnya aku meninggalkan kepada dua perkara yang berat. Ahaduma, salah satunya kitabullah azza wa jalla wa huwa hablullah, yaitu adalah talinya Allah. Man tabahu kana alal huda, siapa yang berpegang dengan Al-Quran maka dia dalam keadaan dapat petunjuk. Wa man tarakahu kana ala dalalah, siapa yang meninggalkan Al-Quran maka dia dalam keadaan kesesatan. Wa fihi faqulna, sama nih terus kitabullah dan Ahlul Bait. Faqulna man Ahlul Baiti nisa'u, siapa yang termasuk Ahlul Bait itu? Bukankah istri-istrinya Ahlul Baitnya? Qala la, kata riwayat ini tidak. Ahlul Bait apa istrinya bukan Ahlul Baitnya. Kenapa? Innal mar'ata takunu ma'a rajulil asra minad dahr, karena seorang istri bersama seorang suami itu hanyalah sesaat di dalam satu waktu. Tsumma yutaliquha, kemudian kalau ditalak itu istrinya, fatarji ila abiha, maka istrinya itu akan kembali kepada ayahnya, wa qaumiha, dan kepada kaumnya. Ahlul Baiti yang dimaksud dengan Ahlul Baitnya adalah
asluhu wa asobatuhu, yaitu anak keturunannya yang punya asobah, yang nggak ada bekasnya. Artinya anak itu nggak bisa jadi mantan anak. Tapi kalau istri ada mantan istri, maka di sini yang dikatakan ahlul bait Nabi bukan para istrinya, tetapi adalah para keturunannya. Kenapa? Ya kalau istrinya Nabi dicerai aja, maka dia kembali ke bapaknya dan bukan lagi keluarga Nabi. Bahkan sama seperti kita, istri kita itu termasuk ahlul bait, tetapi secara khusus yang termasuk ahlul bait adalah anak kita langsung, anak cucu kita, itu namanya ahlul bait. Kenapa? Karena istri tiba-tiba dicerai, maka istri itu setelah idahnya selesai dia bisa nikah sama orang lain, maka dia menjadi haram. Kita pengen jadi haram, nggak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah menjadi orang lain. Berarti dia bukan ahlul bait yang dimaksud dalam hadis ini. Yang namanya ahlul bait itu yang nggak bisa putus. Ya, itu ahlul bait keluarga nggak bisa putus. Ini anak berapa ribet banget, durhaka banget, udah saya pecat, saya keluarin dari kakak. Tetap aja anak kita, ditanya anaknya bisa bin fulan, tetap aja bin fulan. Nggak bisa nggak ada mantan. Sampai dia murtad sekalipun, tetap aja anaknya bin fulan. Cuman dari segi agama nggak dapat waris dan seterusnya. Tetapi nama tetap aja anaknya dia. Nggak ada mantan dulu emang dia anak saya, tapi gara-gara kurang ajar saya pecat, udah bukan anak saya lagi. Tidak ada. Itulah yang disebut ahlul bait. Nah inilah yang dijelaskan oleh al-muallif bahwa tentang ahlul bait ini sekali lagi periwayatan untuk kita cinta ahlul bait bukan Rasulullah ngasihnya diem-diem. Ngasih peringatannya untuk mengingatkan cinta ahlul bait bukan secara diem, tetapi secara umum di depan ribuan orang berdiri, yang terjadi di wilayah Rum, yaitu antara Mekah dan Madinah. Bahkan ketika menyebutkan Al-Quran, Rasulullah sekali, udzakirukumullah, aku ingatkan kepada kalian, kepada ahlul bait 3 kali. Al-Quran sekali nyebutin, tapi ngasih motivasi. Tapi ketika menyebutkan tentang ahlul bait diulang sampai 3 kali. Kenapa? Karena Al-Quran sekali aja pasti dikejar. Al-Quran sekali diingetin udah pasti dipegang. Tapi ahlul bait 3 kali aja masih Karena tadi, kenapa? Karena di Al-Quran ada manfaat yang bisa kita ambil secara langsung, hudan wa nur. Sementara ahlul bait hanya cinta, hanya yang kita dapat bahkan kadang-kadang ngeselin lagi, pegel kadang-kadang. Iya, begitulah, begitu luar biasa. Nabi sampai mengulang 3 kali karena memang boleh jadi kata para ulama, kenapa Nabi kok sampai 3 kali? Udzakirukumullah fi ahli baiti, 3 kali diulang-ulang. Kenapa? Yang pertama karena menunjukkan bahwa ini sesuatu yang penting. Nah, kalau diulang 3 kali itu biasanya penting. Kalau kita ngomong sampai 3 kali ngulang, itu berarti sesuatu yang penting, yang nggak boleh diremehkan. Yang kedua, boleh jadi karena banyaknya Rasul tahu, banyaknya orang nanti tidak melakukan itu. Makanya diulang-ulang itu karena Rasul tahu ini banyak nih orang yang kalau sekali nanti bisa bilang masa iya, emang benar begitu. Nah tapi diulang 3 kali menunjukkan bakal banyak orang mempertanyakan. Diulang 3 kali aja masih banyak kalian apa benar? Jangan-jangan modus nih biar dihormati. Jangan-jangan modus nih begini. Nah itu makanya Nabi ulang sampai 3 kali. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Diulang 3 kali. Nah ini merupakan yang dijelaskan oleh para ulama. Dan sampai sekarang Syiah, kita kayaknya banyak satu kita berikan sudah waktunya. Nasihat ini insya Allah pertemuan akan datang. Dan Syiah sendiri dengan hadis ini, Syiah itu nggak percaya dengan kitab ahli sunnah, tapi kitab Sahih Muslim ini, hadis ini dipegang habis. Mereka banyak memuji Imam Muslim karena pakai Imam Bukhari. Dia bilang, Imam Bukhari ini nggak demen sama ahlul bait. Kenapa? Nggak masukin hadis ini. Hadis ini tidak ada di Bukhari. Hadis ini adanya di Sahih Muslim. Katanya si Imam nih, Imam Bukhari nggak mau masukin hadis ini. Padahal di dalam riwayatan hadis tidak begitu. Karena mungkin Imam Bukhari nggak dapat dari gurunya. Dia nggak mendengar hadis ini dari gurunya.
Gurunya bukan berarti dia benci sama Ahlul Bait, enggak. Mungkin dia juga dapat dari apa? Karena waktu Zaid bin Arqam ngomong, yang dengar itu beberapa sahabat atau beberapa tabi'in. Lalu tabi'in itu nyampein kepada muridnya lagi. Murid ngambil lagi. Nah, mungkin Imam Bukhari ngambilnya enggak jalurnya guru daripada murid dari Zaid bin Arqam, sehingga tidak ketemu. Tapi dia tidak memungkiri karena dia enggak setiap semua hadis yang didengar oleh para sahabat disampaikan didengar semua tabi'in, dia enggak. Ada yang dengerin, ada yang belum dengerin. Maka Imam Bukhari tidak mengingkari hadis ini, tapi untuk mereka juga tidak disebutkan. Imam Muslim menyebutkan hadis ini, dan tentunya seluruh ulama hadis mengatakan ini hadis sahih. Makanya Syiah demen banget dengan hadis ini, karena dia bilang ini hadis disepakati ulama ahli sunnah wal jamaah. Cuman hadis riwayat Syiah lebih heboh lagi. Kalau kita cuma sampai situ, nanti Syiah itu punya hadis riwayat Ghadir Ghab namanya. Makanya mereka punya kitab Al-Ghadir. Kitab Al-Ghadir, maksudnya kitab Ghadir Ghab. Ghab ini yang tadi apa? Hadis yang disampaikan Nabi di wilayah Ghab. Kan disebut hadis Ghadir Ghab. Wah, itu kitabnya 9 jilid. Kitabnya 9 jilid cuma membahas tentang hadis apa? Hadis Ghadir Ghab. Jadi kalau kita, ini kalau mereka di majelis bahas hadis tentang Ahlul pasti dibahas hadis Ghadir Ghab. Hadis ini. Tapi bukan hanya segini, nanti ada kalimat setelah dan sebelum itu banyak. Salah satu yang terkenal juga ada di kitab Ahli Sunnah, tapi tidak di Sahih Muslim, yaitu hadis Man kuntu maula fa'aliyun maula. Itu hadis ya, riwayat Imam Ahmad dan yang lain, dan hadis itu sahih. Karena ceramahnya Nabi di Ghadir Ghab bukan kalimat itu saja, tapi dilanjutkan ada kata-kata Man kuntu maula fa'aliyun maula. Siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali harus menjadi pemimpinnya dia juga. Maka di sini orang Syiah bilang, berarti memang setelah Nabi meninggal yang jadi khalifah harus apa? Ali bin Abi Thalib. Karena hadis Man kuntu maula fa Aliyyun maula itu diucapkan di Ghadir Ghab, dan itu memang diucapkan dari sini. Jadi Nabi bukan hanya khutbah cuma itu aja, ada beberapa lain. Wah, mereka detilkan. Tetapi Man kuntu maula fa Aliyyun maula itu riwayat Ahli Sunnah. Syiah ada lagi tambahannya. Man kuntu maula fa Aliyyun maula. Syiah tambahannya Allahumma walid man wala wa adin man ada. Ya Allah, jadikanlah orang itu selamat, sukses bila menjadikan Ali sebagai apa? Walinya, sebagai pemimpinnya. Wa adin man ada, dan jadikan dia ya Allah musuhmu, hancurkan siapa yang memusuhi Ali bin Abi Thalib. Wah, itu ditambahin lagi dari panjang hadis apa? Hadis Ghadir Ghab sampai 9 jilid khusus membahas tentang hadis apa? Ghadir Ghab. Makanya kalau kita semua tanya sama orang Syiah, hanya bagaimana Ghadir? Wah, hadis Ghadir Ghab. Wah, udah cerita habis tentang Ghadir apa? Hadis Ghadir Ghab. Tapi intinya memang mengingatkan kepada kita Ahlul Bait. Jadi satu sisi berbicara tentang hadis Ghab atau hadis Ghadir Ghab, satu sisi ada yang kelompok ekstrim Syiah mengangkat setinggi-tingginya hadis Ghadir Ghab sampai membuat kita berjilid-jilid tentang hadis Ghadir Ghab. Tapi satu sisi yang lain nggak percaya, kagak ada. Bahkan ustaz doktor itu nggak tahu hadis Ghadir Ghab. Nggak ada hadis Ghadir. Bukan Rasulullah pernah bicara di Ghadir Ghab antara Baina Makkah wal Madinah tentang udzakirukumullah fi ahli bait. Nggak ada hadisnya, saya belum pernah tahu. Satu sisi yang apa? Menghilangkan, namanya ifrat dan tafriq. Satu kelompok menghebohkan seheboh-hebohnya tentang seorang, satu kelompok menafikan. Ini adalah kelompok yang tidak suka dengan apa? Ahlul Bait. Dan sampai-sampai dibingung. Yang benar hadisnya Kitabullah wa sunnati. Padahal Kitabullah wa sunnati kalau mau menunjukkan derajatnya jauh dengan Imam Muslim. Kitabullah wa sunnati tidak ada di kutub Bukhari Muslim, tidak ada. Ada riwayat Nabi Abu Dawud, riwayat Imam. Nanti sahihnya itu digabung. Kalau sudah gabungkan baru naik derajatnya sahih. Kitabullah wa sunnati. Tapi yang herannya semua ustaz kebanyakan ngomongnya Kitabullah wa sunnati. Sementara Kitabullah wa itratu ahli bait hampir
Yang tentunya bukannya Ustaz ahli sunnah, yang Ustaz yang apa? Yang kebanyakan tidak tahu. Jadi satu sisi berlebihan terhadap hadis ghadir, satu lagi menafikan hadis ghadir. Kita ahli sunnah, kita tidak berlebihan terhadap hadis ghadir, tidak berkurang atau tidak menghilangkan hadis ghadir. Kita ada seperti para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini tentunya yang perlu kita ingatkan. Jadi kalau kita nanya ada ustaz yang menafikan hadis ghadir, itu berarti dari kelompok sini, sebelah kiri. Tapi kalau ada yang menghebohkan berlebihan, dari kelompok dari sisi apa? Kanan, oposisi apa? Ini. Tapi kita adalah yang apa? Yang tengah, at-tawassut. Makanya disebut apa? Mazhab wasiti atau bab tawassut. Ini bab apa? Yang kalau bahasa orang sekarang ini modern. Kita ini tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang ini adalah kita ahli sunnah wal jamaah. Semoga selalu Allah berikan hidayah kepada kita, taufik hidayah kepada kita semua dan keluarga kita semuanya untuk mencintai Al-Quran, mengikuti Al-Quran dan juga mengamalkan apa yang diberitakan oleh Rasul, yaitu terhadap ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana tarafna bi annana اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا